हेलो एवरीवन। आज आम 2025 जो ओटीटी कंडक्ट कराइला ओटीटी एग्जाम पेपर 1 रो सीडीपी क्वेश्चन आम सब गुड़ा सॉल्व करवा जो 30टा क्वेश्चन अच्छी एवं तार ऑप्शन को डिटेल डिस्कशन करवा। तो टाइम वेस्ट न करी चलते वीडियो स्टार्ट करवा। तो देखिए प्रथम क्वेश्चन एबे क्वेश्चन नंबर 1 कौन कही। ओके मु क्वेश्चन स्टार्ट करने पूर्व किसी बेसिक जिनस आपको कहना चाहूँगी तो से सहित शुणु ଏବଂ ସେଆଡ଼କୁ ଆପଣ ଏକ୍ଜାମ୍‌ରେ ୟୁଟିଲାଇଜ୍ କରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ବହୁତ ବେନିଫିଟ୍ ହବ। ତ ସେ ବେସିକ୍ ଜିନିଷ ହଉଛି ସିଡିପି। ବେସିକାଲି ସିଡିପି ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ସଲ୍ଭ କରୁଥିବେ, ସେ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖିବେ, ଯଦି କୋଶ୍ଚିନ୍‌ଟି ଯଦି ନେଗେଟିଭ୍‌ରେ ଅଛି, ତାହେଲେ ତାର ଅପସନ୍‌ରେ ଦେଖିବେ ନେଗେଟିଭ୍ ଅପସନ୍ ବି ଥିବ। ତ ସେଇଟା ହିଁ ତାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହବ। ଯଦି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଯଦି ଅଛି ପଜିଟିଭ୍‌ର, ତ ଦେଖିବେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଭିତରେ ଗୋଟେ ପଜିଟିଭ୍ ଗୋଟେ ଏପ୍ରୋପ୍ରିଏଟ୍ ପଜିଟିଭ୍ ଅପସନ୍ ଥିବ, ସେଇଟା ହିଁ ତାର ଅପସନ୍ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହବ। ବୁଝିପାରିଲେ? ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଟ୍ରିକ୍ ଅଛି, ଏଇଟାକୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ଆଉ ସିଡିପି ସଲ୍ଭ କଲାବେଳେ କେତେ ଗୁଡ଼ା ନେଗେଟିଭ୍ ୱାର୍ଡ଼ ଅଛି, ତ ସେଗୁଡ଼ାକୁ ଆମକୁ କାଟିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ନେଗେଟିଭ୍ ୱାର୍ଡ଼ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ସପୋଜ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେବି ମୁଁ, ଗୋଟେ ହେଉଛି ଅନଲି ଏକ୍ଜାମ୍, ସରି ଅନଲି ଗୋଟେ ୱାର୍ଡ଼ ଅଛି ଅନଲି, କେବଳ। ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି ରୋଟ୍ ମେମୋରାଇଜେସନ୍। ତ ଆମେ ଘୋଷା ପଦ୍ଧତି କେବେ କରିବାନି, ମେମୋରାଇଜେସନ୍ ଆମେ କେବେ କରିବାନି, ଆଉ କମ୍ପିଟିସନ୍ କେବେ କରିବାନି। ଯଦି ଏଇ ସବୁ ୱାର୍ଡ଼ ଥିବ, ତାହେଲେ ଆମେ ଏଟାକୁ କ'ଣ କହିବା, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ହେଉଛି ନେଗେଟିଭ୍ ୱାର୍ଡ଼। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଯେତେବେଳେ ସଲ୍ଭ କଲାବେଳେ ଏଇଟା ହେଉଛି ସବୁବେଳେ ନେଗେଟିଭ୍ରେ ଯିବ, ଏଇଟା କେବେ ବି ଆନ୍ସର୍ ହବନି। ଯଦି ଏଇ ସବୁ ୱାର୍ଡ଼ ଥିବ, ତ ଆଗେ ଆପଣ ସେଇଟାକୁ କାଟିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଠିକ୍ ଅଛି, ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଏବେ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 1 ଦେଖନ୍ତୁ, ବ୍ୟବସ୍ଥାନ ମୂଲ୍ୟାୟନର ପ୍ରଧାନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ? The main purpose of placement evaluation. The main purpose of placement evaluation. ओके, व्यवस्थान मूल्यांकन प्रधान उद्देश्य कौन? फास्ट आगे बुझंतु व्यवस्थान मूल्यांकन क्या कहजियो। ठीक अछि, तापर आपण निजे ऑटोमेटिकली जानि परिबे ऑप्शन कोडे ही राइट आंसर हबो। ठीक अछि, तो व्यवस्थान मूल्यांकन हम क्या कहबा, प्लेसमेंट इवैल्यूएशन क्या कहबा, हमें पिलारो एंट्री लेवल बिहेवियर चेक करिया पई। एंट्री लेवल बिहेवियर माने जदि पिलाटा सपोज मु गोटे एग्जांपल लेबी, आमे गोटे बीएड एंट्रेंस दउचे, तो बीएड एंट्रेंस टा आमे काहे दउचे, गोटे प्लेस पाइया पई, गोटे सीट पाइया पई। तो पिलार जो एंट्री लेवल बिहेवियर चेक करा जाए, सेटा को प्लेसमेंट इवैल्यूएशन कहा जाए। सिटी एग्जाम आमे दउचे, सिटी एग्जाम आमे काहे दउचे, सिटी रो से गोटे सीट पाइया पई, कोन से गोटे जगह प्लेसमेंट पाइया पई, प्लेस होआ पई। तो एटा को ही हमें कोन कहि जिवो, प्लेसमेंट इवैल्यूएशन कहबा। बुझि पालो प्लेसमेंट इवैल्यूएशन क्या कुआ जाए। तो चलंतु आमे ऑप्शन गुडा एबे देखि देबा। ऑप्शन गुडा होची, ऑप्शन ए रो कोन अछि ना, वर्ष शेष रे समस्त उपलब्धि को मापिबा। तो एटा होची वर्ष शेष रे। तो मु कोन कहली, पिलार एंट्री लेवल बिहेवियर माने से एग्जाम पास करकी गोटे एंट्रेंस देकी से प्लेस टा पाउची। तो ए ऑप्शन टा तो हेई परियोनी, एटा होची भूल अछि। ऑप्शन बी देखिबा, शिक्षण असुविधार कारण चिन्हट करिबा। तो एटा तो आमे केबे शिक्षण रो तो असुविधार जाउनी ना, काहे ना आमे पिलार कोन से पास करने गोटे प्लेस पाइबो। तो एठी असुविधार किछि रीजन नाही, ए ऑप्शन भी भूल अछि। तो आ गोटे कोन ग्रेड दबा। ठीक अछि, ग्रेड दबा। तो आमे ग्रेड काहे दबा पिला को, से कोन बोर्ड एग्जाम दउची कि ताको आमे ग्रेड दबा, से बा कोनोसी गोटे एंट्रेंस दउची से तार प्लेस पाइया पई। तो ए ऑप्शन भी भूल अछि। ठीक अछि, तो ऑप्शन नंबर डी देखिबा, शिक्षण पूर्वरु शिक्षार्थींकर सामर्थ्य ओ दुर्बलता को चिन्हट करिबा। एडी टिके स्पेलिंग मिस्टेक अछि, तो एडी मिस्टेक अछि। ओके, इंग्लिश रो देखंतु, आइडेंटिफाई लर्नर्स स्ट्रेंथ एंड वीकनेस बिफोर इंस्ट्रक्शन। ए इंस्ट्रक्शन माने एडी होची एग्जाम पर्पस रो वर्ड टाको यूज करा जायछि। ठीक अछि, तो शिक्षण पूर्वरु शिक्षार्थींकर सामर्थ्य ओ दुर्बलता को चिन्हट करिबा। जदि आमे कोन चिन्हट माने कोन दुर्बलता, जदि गुटे पिलाटा ठीक पाठ जानिछि, तो से ही एंट्रेंस रो पास करिवो ना। तो एटा होची शिक्षण पूर्वरु। तो एई ऑप्शन टा पूरा ठीक अछि, एटा ही राइट आंसर। आपण माने बुझि पारले, जिबा नेक्स्ट क्वेश्चन को। ठीक अछि, क्वेश्चन नंबर 2 देखिबा, केउ प्रकार मूल्यांकन द्वारा शिक्षादान समाप्ति बेलको शिक्षण उद्देश्य हासिल होइछ बोली निश्चित करिवे।
ओके। तो केउं प्रकार मूल्यांकन करिकि आमे शिक्षण समाप्ति बेलକୁ ଶିକ୍ଷାଦାନ ସମାପ୍ତି ବେଳକୁ ମାନେ ଏଇଟା କଣ କହିଲା ଇଂଲିଶ ର ପଢିଲେ ଆପଣ ମାନେ ଠିକ ସେ ବୁଝି ପାରିବେ which type of evaluation ensure that the learners objective are achieved at the end of instruction ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ୱାର୍ଡ end of instruction ତ ଇୟା ମାନେ କଣ या माने होची वर्ष शेषर ठीक अछि जदि एई वर्ड अछि एंड ऑफ इंस्ट्रक्शन वर्ष शेषर ताले आमे कोन करि दबा आमे करिबा समेटिव इवैल्यूएशन एइटा होची वर्ष शेषर जे इवैल्यूएशन करा जाय सेटा को समेटिव इवैल्यूएशन करा जाय कोहा जाय तो एइटा होची समाप्ति सूचक मूल्यांकन तो आमे जेतिकी पाठ पढिले वर्ष शेषर हमर गोटे बोर्ड एग्जाम हुए तो ताहाको आमे कोन कहिबा समाप्ति सूचक मूल्यांकन समेटिव इवैल्यूएशन ठीक अछि तो आमे ए ऑप्शन गुडा को भी मु देखि दोची आपन को कहि दोची ऑप्शन देखंतु ए ऑप्शन मु तो ऊपरे को पूरा डिटेली आपन को बुझी देके आसली तो जानि परथिबे तापर एटा देखंतु निदान मूलक मूल्यांकन इंग्लिश ता देखंतु कोन अछि डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन या माने कोन ना डायग्नोस करिबा जो माने गोटे रोगीडा जो डॉक्टर पाखु जाय से डॉक्टर कोन करंती रोगीर डायग्नोसिस करंती माने तार रोग कोन होची जानिया पई तार पूरा फुल बॉडी चेकअप करा जाए सेम टाइप रो स्टूडेंट मानकर जदि कहारो किछि प्रॉब्लम रहउची तार एजुकेशन प्रोग्रेस हो नाही तो ताहाकू कोन करा जाए ना डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन गुडे करा जाए तार कोन होउची कोन नाही कोडी प्रॉब्लम रहउची तो सब किछि जानिया पई सेही आमे कोन एग्जाम करू गुटे डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन ठीक अछि निदान मूलक मूल्यांकन बुझि पाले एटा समाप्ति सूचक तो मु कहि देली समेटिव जेडा होचु एंड ऑफ इंस्ट्रक्शन कि वर्ष शेष रे आ आमे कोन करथा एटारो पिला को ग्रेड दवा पई ठीक अछि आ सर्टिफिकेट दवा पई एई एग्जाम टा आमे करथा समाप्ति सूचक मूल्यांकन बुझि पाले ऑप्शन नंबर डी देखंतु गठनमूलक मूल्यांकन गठनमूलक मूल्यांकन फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन का कहै छै देखंतु मु कहूची पूरा डिटेली जदि आमे क्लास रे पढुचे तो हमको आसिक टीचर पढेले ठीक अछि से पढ़ा टाइम रो जो टीचर हमको जो क्वेश्चन गुडा पचरंती गोटे टॉपिक पढेले ता रिलेटेड हमको किछि क्वेश्चन पचरले तो सेटा होचु माने कंटीन्यूअस विथ द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस आमे सेई टाइम रे ही गोटे इवैल्यूएशन करबा पिलान को कि गोटे टॉपिक पढ़ा सरला तापर जो आमे कार्य पद दउ सेटा होची फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन बुझि पारलो गठनमूलक मूल्यांकन समस्त बुझि पारलो मु कोन कहली गठनमूलक मूल्यांकन फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन या विषय डिटेल कहि देली जानि पारलो जिबा नेक्स्ट क्वेश्चन को चलंतु क्वेश्चन नंबर 3 देखिबा एबे पितामाताଙ୍କ सह मान निर्धारणर सॉरी टिके टाइपिंग मिस्टेक हेची पितामाताଙ୍କ सह मान निर्धारणर फलाफलको आलोचना करा जीवर उद्देश्य कोन व्हाट इज द पर्पस ऑफ शेयरिंग ऑफ असेसमेंट आउटकम विथ द पेरेंट्स असेसमेंट आउटकम कोन पिलाटा जो एग्जाम देची तार जो रिजल्ट ठीक अछि असेसमेंट आउटकम तार जो रिजल्ट आमे पितामाताଙ୍କ सहित काहे शेयर करबा ऑप्शन गुडा देखिबा एटा बहुत इजी क्वेश्चन ठीक अछि ऑप्शन देखंतु टू हेल्प द लर्नर्स कंप्लीट देयर होमवर्क आमे जदि पिलार जो रिजल्ट दउचे पितामाताଙ୍କୁ तो होमवर्क सहित यार रिलेशन कोन किछि नाही एटा तने भूल हे गेला तापर देखियो बी ऑप्शन टू इन्फॉर्म द पेरेंट्स अबाउट चाइल्ड फॉल्ट्स ए जो फॉल्ट वर्ड अछि एटा होची नेगेटिव वर्ड तो एटा केबे भी होबोनी एटा भी ए ऑप्शन भी भूल हे गेला ठीक अछि नेगेटिव वर्ड माने क्वेश्चन को काटिबे संगे संगे ऑप्शन नंबर सी टू इंप्रूव कोलैबोरेशन फॉर चाइल्ड प्रोग्रेस ओके एटा ठीक ठाक जणा पड़ुची तापर देखिबा एटा ऑप्शन डी टू शिफ्ट द रेस्पॉन्सिबिलिटी फ्रॉम टीचर टू पेरेंट्स आमे काहे कि टीचर टू पेरेंट्स रेस्पॉन्सिबिलिटी दबा शिक्षक ठारो पितामाता को काहे कि दायित्व हस्तांतर करिवा सेटा करबानी तो शिक्षार्थी पई उद्दिष्ट कार्यक्रम रो सहभागिता बढ़ाइबा ठीक अछि तो टीचर जहा पढेले पितामाता भी से पिला को हेल्प करिवे एटी कोलैबोरेशन वर्ड दिछि तो एटा होची पॉजिटिव अछि तो ए सी ऑप्शन टा होची राइट अछि ठीक अछि आमे जिबा नेक्स्ट क्वेश्चन को तो देखंतु मु पूरा डिटेल बुझौची तो वीडियो को फुल देखंतु आ लाइक गुटे कर देबे ठीक अछि तो चलंतु नेक्स्ट क्वेश्चन जिबा क्वेश्चन नंबर 4 निम्नलिखित
ଉକ୍ତିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଠି ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିବାରେ ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏ ନାହିଁ? ଓକେ। ସେ କହୁଛି ଯୋଉ ଆମେ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଆମେ ଇଏ କରୁ କ୍ରିଏଟ୍ ସରି ଯୋଉ ଆମେ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ରକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁ ତାହାର କୋଉଟାରେ କୋଉ କାମଟା କରିବାର ଆମର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। କୋଶ୍ଚିନ୍‌ଟା ଏଇଟା ଅଛି। ତ କଣ ଅପସନ୍ ଦେଖିବା? ଶିକ୍ଷଣ ଦକ୍ଷତା ଗୁଡ଼ିକୁ ଅନୁପାତିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା। ଯୋଉ ଠିକ୍ ଅଛି ଏଇଟା। ଯୋଉ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି, ଯୋଉ ଶିକ୍ଷଣ ଦକ୍ଷତା ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ହାସଲ କରିବା ବୋଲି ଆମେ ପିଲାକୁ କୋଶ୍ଚିନ୍‌ଟେ ଦଉଛେ, ତାର ଅନୁପାତ କରିବା। ମାନେ ତାର ସମାନ ଭାବରେ ଆମେ ଦବା କୋଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ। ଠିକ୍ ଅଛି ଏଇଟା ଅପସନ୍ ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ନେଗେଟିଭ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି ମାନେ ଆନ୍ସର୍ ବି ନେଗେଟିଭ୍ ହବ। ହେଲା। ତ ଅପସନ୍ ବି ଦେଖିବା ପ୍ରଶ୍ନର ସଂଖ୍ୟା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କରିବା। ଏଟା ବି ଠିକ୍ ଅଛି। ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରକାର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କରିବା। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଆମେ ଅଲଗା ଅଲଗା ଟାଇପ୍‌ର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦବା ନା। ଗୋଟେ ସର୍ଟ ଟାଇପ୍ ଦବା, ଗୋଟେ ଏମସିକ୍ୟୁ ଦବା, ଗୋଟେ ହଉଛୁ 2 ବିକଳ୍ପ ବାଲା କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦବା। ଠିକ୍ ଅଛି। ଗୋଟେ ହଉଛୁ ଅ କ କରେକ୍ଟ ଏଣ୍ଡ ଏରର ବାଲା କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦବା। ଏଇଟା ଠିକ୍ ଅଛି ତାହେଲେ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ବି ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଦେଖିବା ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି। ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ତର ସୂଚୀ ତିଆରି କରିବା। ଆମେ କାହିଁକି ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ତର ସୂଚୀ ତିଆରି କରିବା? କଣ ପିଲାଙ୍କୁ ଆମେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଉତ୍ତର ସୂଚୀ ଦେଇଦବା କି? ସେମିତି କେବେ ବି କରିବାନି। ଠିକ୍ ଅଛି। ପ୍ରିପାରିଂ ଦ ସ୍କୋରିଂ କି ଅଫ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଏଇଟା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ତ ଏଇ ଅପସନ୍‌ଟା ଠିକ୍ ଅଛି। ମନେ ରହିଲା? କୋଶ୍ଚିନ୍ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ନେଗେଟିଭ୍‌ର ରହିବ, ହ୍ୱିଚ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ନେଗେଟିଭ୍ ଅଛି, ତ ଆନ୍ସର୍ ବି ନେଗେଟିଭ୍‌ର ହବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଯିବା ନେକ୍ସଟ କୋଶ୍ଚିନ୍‌କୁ। ନେକ୍ସଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ହଉଛି ଶିକ୍ଷଣ ସାମଗ୍ରୀ ବ୍ୟବହାରର ପ୍ରଧାନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କଣ? ଆମେ ଯୋଉ TLM ୟୁଜ୍ କରୁଛେ ଟିଚିଂ ଲର୍ନିଂ ମେଟେରିଆଲ ତାର ପ୍ରଧାନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କଣ ପାଇଁ? ଆମେ କାହିଁକି ସେଟା ୟୁଜ୍ କରିବା? ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ରାଇମେରୀ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପଢ଼େଇବା ତ ଆମର ମୋଷ୍ଟ ଆମେ TLM ୟୁଜ୍ କରିବା। ଯଦି ଆମେ TLM ୟୁଜ୍ ନ କରୁଛେ 12 ବର୍ଷ ପିଲା ତଳକୁ ତ ସେମାନଙ୍କର କୌଣସି ବି ଦକ୍ଷତା ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହବନି। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ା ଦେଖିଦବା। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ଡେକୋରେଟ୍ ଦ କ୍ଲାସରୁମ୍। ଆମେ TLM ୟୁଜ୍ କରିକି କଣ କ୍ଲାସରୁମ୍ ଡେକୋରେଟ୍ କରିବା? ଏଇଟା ତ ଭୁଲ ଅଛି। ଓକେ। ରିପ୍ଲେସ୍ ଦ ଟିଚର। ଆମେ କଣ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ପୁରା ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରିଦବା, ପୁରା ରିପ୍ଲେସ୍ କରିଦବା? ଏଇଟା ବି ନାହିଁ, ଏଇଟା ଭୁଲ ଅଛି। ତାପରେ କଣ ଅଛି ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ଟେଷ୍ଟ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ମେମୋରି। ତ ଏଟା କାହିଁକି ଆମେ TLM ବ୍ୟବହାର କରିକି ଆମେ ଯେଉଁ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କର ସ୍ମୃତି ଶକ୍ତି ଅଛି ତାହାର କାହିଁକି ଆମେ ଆକଳନ କରିବା? ତାକୁ କାହିଁକି ଆମେ ଟେଷ୍ଟ କରିବା? ଏଟା ବି ଭୁଲ ଅଛି। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ଦେଖନ୍ତୁ ସପୋର୍ଟ ଲର୍ନିଂ ପ୍ରୋସେସ୍। ତ ଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ସହାୟତା ହେବା। ଏଇଟା ହିଁ ରାଇଟ୍ ଅପସନ୍ ଅଛି। ଠିକ୍ ଅଛି। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ତ ଯିବା ନେକ୍ସଟ କୋଶ୍ଚିନ୍‌କୁ। ନେକ୍ସଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ହଉଛି ଚାର୍ଟ ମାନଚିତ୍ର ଓ ମଡେଲ ଗୁଡ଼ିକର ସରି ଟାଇପିଂ ଗୋଟେ ମିଷ୍ଟେକ୍ ହେଇଛି। ମୁଁ ଇଂଲିଶରୁ ପଢ଼ି ଦଉଛି। ଚାର୍ଟ ମ୍ୟାପ୍ସ ଆଣ୍ଡ ମଡେଲ୍ସ ଆର୍ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ ଅଫ୍ ଡେଟ୍ସ। ତ ଆମର ଏଇଟା ହଉଛି TLM ଉପରେ କୋଶ୍ଚିନ୍‌ଟା ଅଛି। ଠିକ୍ ଅଛି। ଚାର୍ଟ ମ୍ୟାପ୍ ଆଉ ମଡେଲ। ତ ଏଇ ଯେ ଚାର୍ଟ ଅଛି, ମଡେଲ ଅଛି, ମ୍ୟାପ୍ସ ଅଛି, ଆମେ ଆକୁ କଣ କରିପାରିବା? କେବଳ ଆଖିରେ ଦେଖିପାରିବା। ଆକୁ ତ ଆମେ ଶୁଣି ପାରିବାନି ନା। କେବଳ ଆକୁ ଆମେ ଆଖିରେ ଦେଖିପାରିବା। ତ ଏଇଟା କେଉଁ ଏଡ୍ସ ହବ? ମାନେ କୋଉ TLMରେ ଯିବ ଏଟା? କୋଉ ଉପକରଣ? ତ ଏଇଟା କେବଳ ହଉଛି ଭିଜୁଆଲ ଏଡ୍ସ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ହଉଛି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଭିଜୁଆଲ ଏଡ୍ସ। ଆଉ ମୁଁ ଏଠି ଦେଖି ଦଉଛି ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ଯୋଉ ଅଡିଓ ଏଡ୍ସ ଅଛି। ଅଡିଓ ଏଡ୍ସ କଣ? ନା ଆମେ କେବଳ ଏହାକୁ ଶୁଣିପାରିବା। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆମେ କେବଳ ଯାହାକୁ ଆମେ କେବଳ ଶୁଣିପାରିବା ସେଇଟା ହଉଛି ଅଡିଓ ଏଡ୍ସ। ତାର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ ହଉଛି ରେଡିଓ, ଟେପ୍ ରେକର୍ଡ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ହେଇଯିବ ଅଡିଓ ଏଡ୍ସର। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି କଣ ଅଛି? ଅଡିଓ ଭିଜୁଆଲ ଏଡ୍ସ। ତ ଅଡିଓ ଭିଜୁଆଲ ଏଡ୍ସ ମାନେ କଣ? ଆମେ ତାକୁ ଶୁଣି ବି ପାରିବା, ତାକୁ ଦେଖି ବି ପାରିବା। ଏଠି ଦେଇଛି ଓଡ଼ିଆର ଦୃଶ୍ୟ ଶ୍ରାବ୍ୟ ଉପକରଣ। ତ ଆମେ ଦୃଶ୍ୟ ଶ୍ରାବ୍ୟ ଉପକରଣ କାହାକୁ କହିବା? ଉଦାହରଣ ଆପଣ ନିଜ ମନରୁ ଭାବନ୍ତୁ କଣ ହବ? ଆମେ ତାକୁ ଦେଖି ବି ପାରୁଥିବା, ତାହାକୁ ଆମେ ଶୁଣି ବି ପାରୁଥିବା। ତ କଣ ହବ? ସେଇଟା ହଉଛି ଟିଭି, କମ୍ପ୍ୟୁଟର, ଏଇଗୁଡ଼ା ସବୁ ତାର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ ହବ ଅଡିଓ ଭିଜୁଆଲ ଏଡ୍ସର। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ଏଇଟା ହଉଛି ଆକ୍ଟିଭିଟି ଏଡ୍ସ। ଆକ୍ଟିଭିଟି ଏଡ୍ସ କାର୍ଯ୍ୟ ଉପକରଣ କଣ? ନା ଆମେ ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡ଼ା କରୁଛେ ତାହା ହେଉଛି ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟ ଉପକରଣ। ସପୋଜ ମୁଁ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ ଦେବି, ଆମେ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରୁଛେ, ସେଇଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ନୃତ୍ୟ ଉପକରଣ ହେଇଯିବ। ଆମେ ଗୀତ ଗାଉଛେ, ସେଇଟା ଗୋଟେ ଗୀତ ଉପକରଣ ହେଇଯିବ। ଠିକ୍ ଅଛି।
ଏଇଟା ହେଉଛି ଆକ୍ଟିଭିଟି ବେସ୍ ସରି ଆକ୍ଟିଭିଟି ଏଡ୍ସ କୁହାଯିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଯିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଉଛି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ଆଣ୍ଡ କମ୍ପ୍ରିହେନ୍ସିଭ୍ ଇଭାଲ୍ୟୁସନ୍ CCE ଫୋକସ୍ ଅନ୍। CCE যেটা হচ্ছে নিরন্তর ও সামগ্রিক মূল্যায়ন, সে কাহাকু ফোকস করছি না অপশন নম্বর এ হয়ে রাইট আনসার। এটা হচ্ছে সমস্ত শৈক্ষিক ও অশৈক্ষিক মূল্যায়ন করଥିବ ହେଲା, କଲଷ୍ଟିକ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି କୋକଲଷ୍ଟିକ୍। ତ ସେଇଟା ହେଲେ ମାନେ ପିଲାର ହଉଛି କମ୍ପ୍ରିହେନ୍ସିଭ୍ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ଆଣ୍ଡ କମ୍ପ୍ରିହେନ୍ସିଭ୍ ପିଲାର ହଉଛି 360 ଡିଗ୍ରୀ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହବ। ଠିକ୍ ଅଛି, 360 ଡିଗ୍ରୀ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ମାନେ ସେ ଯେଉଁ ପାଠ ପଢୁଛି ସେଇଥିରେ ବି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହବ, ଆଉ ଯେଉଁ କଲଚୁଲାର ଇଭେଣ୍ଟ ଅଛି ସେଇଥିରେ ବି ତାର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହବ। ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି କଲଷ୍ଟିକ୍ ଆଉ ଏଣ୍ଡ କୋକଲଷ୍ଟିକ୍। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଇଟା ହେଉଛି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ତ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଓନ୍ଲି ଦେଇଛି, ଏଇଟା ତ ନେଗେଟିଭ ହେଇଯିବ, ଏଠି ବି ଓନ୍ଲି ନେଗେଟିଭ। ତ ଓନ୍ଲି ଦେଇଛି ମାନେ ନେଗେଟିଭ, ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ କାଟିବି, କିଛି ଦେଖିବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଯଦି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି ପଜିଟିଭର ତାହେଲେ ପଜିଟିଭ ହିଁ ହବ, ଯଦି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି ନେଗେଟିଭର ତାହେଲେ ନେଗେଟିଭ ହିଁ ହବ ଆନ୍ସର। ମୁଁ ବାରବାର କହୁଛି, ଏଟାକୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଏକ୍ଜାମରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଟାଇମ୍ ବି ମ୍ୟାନେଜ ହେଇଯିବ, ଟାଇମ୍ କମ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଆପଣ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ସଲ୍ଭ କରିପାରିବେ। ତାପରେ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, 8 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଗଠନମୂଳକ ମୂଲ୍ୟାୟନ କେତେବେଳେ କରାଯାଏ? ତ ମୁଁ ସେଠି ଫାଷ୍ଟରୁ କହିକି ଆସିଥିଲି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 2ର, ଏଇଟା ହେଉଛି ଗଠନମୂଳକ ମୂଲ୍ୟାୟନ ଇଂଲିଶରୁ କ'ଣ କୁହାଯାଇଛି ନା ଫର୍ମେଟିଭ୍ ଆସେସମେଣ୍ଟ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଫର୍ମେଟିଭ୍ ଆସେସମେଣ୍ଟ କ'ଣ କହିଛି ଏଠି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ହ୍ୱେନ୍ ଫର୍ମେଟିଭ୍ ଆସେସମେଣ୍ଟ ଇଜ୍ କଣ୍ଡକ୍ଟେଡ୍। ତ କେତେବେଳେ ଆମେ ଗଠନମୂଳକ ମୂଲ୍ୟାୟନ କରିବା? ଅପସନ୍ ଦେଖିନେବା। ମୁଁ ତ କହିଥିଲି ସେଠି ଯେ ଟିଚିଂ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ପ୍ରୋସେସ୍ ଚାଲିଥିବା ସମୟର ଆମେ ଯେଉଁ ଇଭାଲୁଏସନଟା କରିଥାଉ ତାହାକୁ ଆମେ ଫର୍ମେଟିଭ୍ ଆସେସମେଣ୍ଟ କହିଥାଉ ବା ଗଠନମୂଳକ ମୂଲ୍ୟାୟନ କହିଥାଉ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଦେଖିନେବା ଅପସନ୍ ଏ, ଆଫ୍ଟର ଟିଚିଂ ଅଫ୍ ଏ ଲେସନ୍। ଓକେ, ଗୋଟେ ଲେସନ୍, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପାଠଦାନର ପାଠ ଶିକ୍ଷାଦାନର ସମାପ୍ତି ପରେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଅପସନ୍ଟା ଠିକ୍ ଲାଗୁଛି। ଏଟ୍ ଦ ଏଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଦ ସିଜିନ୍, এটা ତ ଏଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଦ ସିଜିନ୍ ହେଉଛି କ'ଣ, ମୁଁ କହିଥିଲି ସାମେଟିଭ୍। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଏଇଟା ଯେଉଁ ବର୍ଷ ଶେଷର, ଏଇଟା ତ ଭୁଲ ଅପସନ୍ ହେଇଗଲା। ତାପରେ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି, ବିଫୋର୍ ଏକାଡେମିକ୍ ସିଜିନ୍ ବିଗିନ୍ସ। ବାସ୍, ଏଇଟା ମୁଁ କ'ଣ କହିଥିଲି ନା ପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ। ମନେ ପଡ଼ୁଛି, ମାନେ ଶିକ୍ଷାବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଯେଉଁ ଏକ୍ଜାମ୍ କରିକି ପିଲାର ଏଣ୍ଟ୍ରି ଲେଭେଲ୍ ବିହେଭିଅର ଜାଣିଥାଉ, ତ ସେଇଟାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା? ସେଇଟାକୁ ଆମେ କହିବା ପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ଇଭାଲ୍ୟୁଏସନ୍। ମାନେ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି, ଡ୍ୟୁରିଂ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ପ୍ରୋସେସ୍। ବାସ୍, ମୁଁ କ'ଣ କହିଥିଲି, ଏଇଟା ହିଁ ଠିକ୍ ଆନ୍ସର, ଏଇଟା ହେଉଛି ଭୁଲ। এই ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ହେଉଛି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଡ୍ୟୁରିଂ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ପ୍ରୋସେସ୍, ଆମେ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷଣ ଶିକ୍ଷାଦାନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚାଲିଥିବ ସେଇ ସମୟରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଇଭାଲୁଏସନଟା କରିଥାଉ, ସେଇ ସମୟରେ ଆମେ ଯେଉଁ ପିଲାର ଟେଷ୍ଟ କରିଥାଉ ତାହାକୁ ଆମେ କହିବା ଗଠନମୂଳକ ମୂଲ୍ୟାୟନ। ଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚାଲିଥିବା ସମୟର, ଏଇଟା ହେଉଛି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଓକେ, ଆପଣମାନେ ବୁଝିପାରିଲେ? 8 ନମ୍ବର ଗଲା, 9 ନମ୍ବରକୁ ଯିବା। 9 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା। ସରି, ଓଡ଼ିଆ ଗୁଡ଼ା ଟିକେ ଟାଇପିଂ ମିଷ୍ଟେକ୍ ହେଇଯାଇଛି, ଆମେ ଇଂଲିଶରୁ ପଢ଼ିଦେବା। 9 ନମ୍ବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଇନ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ସିଚୁଏସନ୍ ପିୟର ସପୋର୍ଟ ଇଜ୍ ଇଫେକ୍ଟିଭ୍। ଏ ଯେ ପିୟର ସପୋର୍ଟ କହିଛି, ଏଇଟା କ'ଣ ନା ପିଲାର ଯେଉଁ ସାଙ୍ଗସାଥି ଥିବେ, ଠିକ୍ ଅଛି, ପିଲାର ଯେଉଁ ସାଙ୍ଗସାଥି ଥିବେ ସେଇ ସାଙ୍ଗସାଥି ପାଖରୁ ଯେଉଁ ପିଲାଟା ସେ ଶିଖେ ସେଇଟାକୁ କୁହାଯାଏ ପିୟର ସପୋର୍ଟ। ହେଲା, ଏଠି ଦେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆରେ, ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସହପାଠୀ ସହାୟତା ଫଳପ୍ରଦ ହୋଇଥାଏ? ସହପାଠୀ ମାନେ ପିଲାର ଯେଉଁ ସାଙ୍ଗସାଥି ଅଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଏଠି ଦେଇଛି ଅପସନ୍ ଏ ଦେଖନ୍ତୁ, ସିମିଲାର ଏବିଲିଟି ଗ୍ରୁପିଂ। ସିମିଲାର ଏବିଲିଟି ଗ୍ରୁପିଂ ମାନେ ସମଦକ୍ଷତା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦଳ ଗଠନ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ଦଳ ଗଠନ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଡିଟେଲରେ କହିଦେଉଛି, ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣନ୍ତୁ। ସିମିଲାର ଏବିଲିଟି ଗ୍ରୁପିଂ ମାନେ କ'ଣ ନା ଏ ଯେଉଁ ସମଦକ୍ଷତା ଭିତ୍ତିକ ସମ୍ପନ୍ନ ପିଲା ଅଛନ୍ତି, ମାନେ ଦକ୍ଷତା କ'ଣ, ପିଲାର ଯେଉଁ ଏକ୍ସେଲରେସନ୍, ଯେଉଁ ଏଜୁକେସନ୍, ତାର କେତେ ଜଲ୍ଦି ସେ ଗୋଟେ ବିଷୟକୁ ବୁଝିପାରୁଛୁ, କେତେ ଜଲ୍ଦି ସେ ଗୋଟେ ବିଷୟର ମନେ ରଖିପାରୁଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ସେଇ କେତେ ଜଲ୍ଦି ଗୋଟେ ବିଷୟର ଦକ୍ଷତାକୁ ସିଏ ଜଲ୍ଦି ମାତ୍ରାରେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁଛୁ, ଜାଣିପାରୁଛୁ, ତାହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯିବ ନା ସେଇ ପିଲାଟା ହେଉଛି ହାଇ ଏଚିଭର ପିଲା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଯଦି ଆମେ ହାଇ ଏଚିଭର ଆଉ ହାଇ ଏଚିଭର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ୍ ବନେଇଦେବା, ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ୍ର ହାଏଷ୍ଟ 4ରୁ 5 ଜଣ ପିଲା ରହିବେ। ଯଦି ଆମେ ସେଇ 4ରୁ 5 ଜଣ ପିଲା କେବଳ ହାଇ ଏଚିଭର ମାନଙ୍କୁ ରଖିବା ତାହେଲେ ସେଇଟା କ'ଣ ହେଇଯିବ
ନା ସମଦକ୍ଷତା ଭିତ୍ତିକ ଦଳ ହେଇଯିବ। ବୁଝିପାରିଲ? ସିମିଲାର ଏବିଲିଟି ଗ୍ରୁପିଂ। ଠିକ ଅଛି, ତ ଏଇଟାକୁ କଣ କୁହାଯାଏ? ଏଇଟାକୁ କୁହାଯାଏ ହୋମୋଜିନିୟସ୍ ଗ୍ରୁପ। ହୋମୋଜିନିୟସ୍ ଗ୍ରୁପ ବୋଲି କହିବା ହେଲା, ସମଦକ୍ଷତା ଭିତ୍ତିକ ଦଳ। ତାପରେ ସେକେଣ୍ଡ ଅପସନ କଣ ହେଇଯିବ? ମିଶ୍ର ଦକ୍ଷତା ସମ୍ପନ୍ନ ଦଳ ଗଠନ, ମାନେ ମିକ୍ସ ଏବିଲିଟି। ମିକ୍ସ ଏବିଲିଟି ଏଇଟା ହଉଛି ଭୁଲ ହେଇଯିବ ଅପସନ ଏ। ମିକ୍ସ ଏବିଲିଟି ଦେଖନ୍ତୁ ବି ଅପସନ। ମିକ୍ସ ଏବିଲିଟି କାହା କୁହାଯାଏ ମୁଁ କହିଦଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ। ନା ଯେଉଁ ଦଳରେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଦକ୍ଷତା ଭିତ୍ତିକ ଦଳ ସରି ଯେଉଁ ଦଳରେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଦକ୍ଷତା ଭିତ୍ତିକ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଦଳରେ ଏଡ୍ କରିଥାଉ, ସେଇଟା ହଉଛି ମିକ୍ସ ଏବିଲିଟି। ମାନେ ସେ ହାଇ ଏଚିଭର ହଉ କି ସେ ଲୋ ଏଚିଭର ହଉ, ଆମେ ସେଇ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଦଳ ହିଁ ଆମେ ଏଡ୍ କରିବା। ତ ଏହା ଫଳରେ କଣ ହବ ନା, ଯୋଉ ଲୋ ଏଚିଭର ପିଲାଟା ଅଛି ସେ ହାଇ ଏଚିଭର ପିଲା ପାଖରୁ କିଛି ତ କିଛି ଶିଖିପାରିବ ନା। ତ ତାର ଏଠି ବହୁତ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହବ ସେଇ ଲୋ ଏଚିଭର ପିଲାର। ତ ଏଇଟା ହଉଛି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ପିର୍ ସପୋର୍ଟ। ପିର୍ ସପୋର୍ଟ ମାନେ ସାଙ୍ଗ ସାଥୀ କିପରି ଗୋଟେ ପିଲାକୁ ସପୋର୍ଟ କରିବେ। ତ ଏଇଟା ହିଁ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଅପସନ ନମ୍ବର ବି ହଉଛି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଚଏସ୍ ବେସ୍ ଗ୍ରୁପିଂ ମାନେ ଯୋଉ ପିଲା ଯୋଉ ଟପିକ କି ଚୁଜ୍ କରିବ ତା ବିଷୟରେ ସିଏ ମାନେ ସେଇଟା ହିଁ ସେ ଦଳ ଗଠନ କରିବେ ସେମାନେ। ଧର ଗୋଟେ ପିଲାକୁ ସାହିତ୍ୟ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ତ ଏମିତି 4-5 ଜଣ ପିଲାକୁ ସାହିତ୍ୟ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ତ ସେ ସାହିତ୍ୟ ଯୋଉ ପିଲାକୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ସେମାନେ ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ କରିବେ। ତ ଏଇଟା ହଉଛି ଚଏସ୍ ବେସ୍ ଗ୍ରୁପିଂ। ଓକେ, ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ଲର୍ନିଂ ଆକ୍ଟିଭିଟି ନା ସେ ସେଲ୍ଫ ଲର୍ନିଂ କରିବ। ବୁଝିପାରିଲ ଏଇଟା? ଠିକ ଅଛି, ଯିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କୁ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନମ୍ବର 10 ଦେଖିବା ଏବେ। ଓକେ, କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନମ୍ବର 10 ଦେଖନ୍ତୁ। 10 କଣ କହୁଛି? ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟିକୁ ଗଠନମୂଳକ ମୂଲ୍ୟାୟନ ଭାବରେ ବିବେଚିତ କରାଯାଏ? ସରି ଏଟା ଭୁଲ ଅଛି, ଏଟା ଭାବରେ ବିବେଚିତ କରାଯାଏ ନାହିଁ। ତ ଗଠନମୂଳକ ମୂଲ୍ୟାୟନ କଣ? ମୁଁ ଯେଟା କହିଥିଲି ଫର୍ମେଟିଭ ଆସେସମେଣ୍ଟ, ସେଟା ହଉଛି କଣ? ସେଟା ହଉଛି ଟିଚିଂ ଲର୍ନିଂ ପ୍ରୋସେସ ଟାଇମର ଯେଉଁ ଆମେ ଇଭାଲୁଏସନଟା କରୁ, ଯେଉଁ ଆମେ ଟେଷ୍ଟଟା କରୁ, ତ ତାହାକୁ ଆମେ କହିଥାଉ ନା ଫର୍ମେଟିଭ ଆସେସମେଣ୍ଟ। ତ ଆମେ ଦେଖିବା ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଯଦି ନେଗେଟିଭର ଅଛି ତାହେଲେ ଅପସନ ତାର ଆନ୍ସର ବି ନେଗେଟିଭ ହବ। ଠିକ ଅଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ତାହେଲେ ୟୁନିଟ ଟେଷ୍ଟ କରିବା ଆମେ। ୟୁନିଟ ଟେଷ୍ଟ କେତେବେଳେ କରାଯାଏ? ୟୁନିଟ ଟେଷ୍ଟ କରାଯାଏ ଗୋଟେ ୟୁନିଟ ସରିଲା ପରେ। ତ ୟୁନିଟ ସରିଲା ପରେ ମାନେ କଣ? ମୁଁ କଣ କହିଥିଲି, ଟିଚିଂ ଲର୍ନିଂ ପ୍ରୋସେସ ଟାଇମର ହେଇଥିବ କି ଗୋଟେ ୟୁନିଟର କମ୍ପ୍ଲିଟ ହେଲା ପରେ ଯେଉଁ ଏକ୍ଜାମଟା କରାଯାଏ ସେଟା ହଉଛି ଫର୍ମେଟିଭ ଆସେସମେଣ୍ଟ କୁହାଯାଏ ବା ଫର୍ମେଟିଭ ଇଭାଲୁଏସନ କୁହାଯାଏ। ଓକେ, ଗଠନମୂଳକ ମୂଲ୍ୟାୟନ କୁହାଯାଏ। ତ ଏଇଟା ହଉଛି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଅଛି। ଅପସନ ନମ୍ବର ବି ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରିପାରେସନ ଏଣ୍ଡ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ ଅଫ ଏ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ। ଠିକ ଅଛି ନା? ଏଇଟା ଆମେ ସଡେନ ମାନେ ଗୋଟେ କ୍ଲାସର ଆମେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଯାଇକି ଗୋଟେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଦେଇଦେଲେ ହେଲା, ତ ସେମାନେ କଣ କରିବେ ନା ତା ପ୍ରିପାରେସନ କରିବେ, ପ୍ଲସ୍ ତାକୁ ଆସିକି ସବୁ ପିଲା ଆଗରୁ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ ଦେବେ। ତ ଏଇଟା ତ ସିଏ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡା ହଉଛି ନା। ତ ଏଇଟା ହଉଛି ଫର୍ମେଟିଭ ଆସେସମେଣ୍ଟରୁ ଯିବ। ଏଇଟା ବି ଅପସନ ବି ବି ଠିକ ଅଛି। ଅପସନ ନମ୍ବର ସି ଦେଖିବା, ଅବଜର୍ଭିଂ ଦ ଲର୍ନର୍ସ ଡ୍ୟୁରିଂ ଏନ୍ ଆକ୍ଟିଭିଟି। ହଁ ଠିକ ଅଛି, ତ ଏଟା ବି ଠିକ ଅଛି। ତ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆମେ କଣ କରିବା? ସେମାନେ ଯୋଉ ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷକ କଣ କରିବେ ନା ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରିବେ। ସେଇ କଣ ସେଇ ଟିଚିଂ ଲର୍ନିଂ ପ୍ରୋସେସ ଟାଇମରେ ହିଁ ହଉଛି ଏଗୁଡା ସବୁ। ଏଇ ତିନିଟା ସାରା ମୁଁ ଯେତେ ଗୁଡା କହିଲି, ତ ଏଇଟା କଣ ଯିବ? ଏଇଟା ହଉଛି ଫର୍ମେଟିଭ ଆସେସମେଣ୍ଟରୁ ଯିବ। ଠିକ ଅଛି, ତ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଦେଇଛି ଆନୁଆଲ ଏକ୍ସାମିନେସନ। ତ ମୁଁ ଫାଷ୍ଟରୁ କଣ କହିଥିଲି, ଆନୁଆଲ ଏକ୍ସାମିନେସନ ହଉଛି ସमेटिव ଇଭାଲୁଏସନ ହେଲା। ସमेଟିଭ ଇଭାଲୁଏସନ। ତ ଏଇଟା କେତେବେଳେ ହୁଏ? ଏଣ୍ଡ ଅଫ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ବା ଗୋଟେ ବର୍ଷ ଶେଷର। ଠିକ ଅଛି, ତାହାକୁ ଆମେ କଣ କହିଯିବା? ସमेଟିଭ ଇଭାଲୁଏସନ। ବୁଝିପାରିଲ? ଅଲ କ୍ଲିୟର ପୁରା? ଠିକ ଅଛି, ଚାଲନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖିବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ 11 ନମ୍ବର, ହୁଇଚ ଅଫ ଦ ଫଲୋଇଂ ମେଥଡ align mostly with the teacher center approach? ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ବହୁତ ଗୁଡେ ଆପ୍ରୋଚ ଅଛି। ଠିକ ଅଛି, ତ ସବୁଠୁ ଖରାପ ଆପ୍ରୋଚ ହଉଛି କୋଉଟା ନା ଟିଚର ସେଣ୍ଟର ଆପ୍ରୋଚ। ଆମେ କେବେ ବି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଟିଚର ସେଣ୍ଟର ଆପ୍ରୋଚରୁ ଆମେ ପଢେଇବାନି। ଟିଚର ସେଣ୍ଟର ଆପ୍ରୋଚର କଣ ହୁଏ ନା ନା ପିଲାମାନେ ପେସିଭ ହେଇଯାନ୍ତି ଆଉ ଟିଚର ଆକ୍ଟିଭ ହେଇଯାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ପିଲାମାନେ ପେସିଭ ହେବେ ସେତେବେଳେ ପିଲାମାନଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡକୁ କୌଣସି ବି ପାଠ ପଶିବନି। ଠିକ ଅଛି, ତ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଚାହିଁବା, ଆମେ ଏଜ ଏ ଟିଚର ଆମେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଚାହିଁବା ସେମାନେ କେତେ ଆକ୍ଟିଭ ହେଇପାରିବେ କ୍ଲାସର। ଠିକ ଅଛି, ତ ଆମେ ଦେଖିବା ଅପସନ ଗୁଡାକୁ। ଡିସ୍କସନ ମେଥଡ,
डिस्कशन मेथड तो पिला एथिरे एक्टिव रहुची ना, काहेकि ना पिला मानक भितर ही डिस्कशन हुए ग्रुप वाइज करिकी। तो एटा होची राइट आंसर हेजिवो ऑप्शन बी देखंतु लेक्चर मेथड बास एटा ही भूल अछि ठीक अछि। लेक्चर मेथड ही भूल अछि ऑप्शन मोर बी होची राइट आंसर हेजिवो। लेक्चर मेथड कोन ना टीचर आसीबे बहीटा धरिबे पिला माने धीरे बसथिबे टीचर पढ़ेगी पढ़ी जिवे लाइन टू लाइन पढ़ेबे पिला बुझले केते न बुझले केते टीचर को किछि जाय आसे नाही। तो ସେଇଟା କଣ ସେଇଟାକୁ ହିଁ କୁହାଯାଏ ଟିଚର ସେଣ୍ଟର୍ड। ସୋ ଏଇଟା ହଉଛି ସବୁଠୁ ଖରାପ ଆପ୍ରୋଚ୍। ଓକେ ତ ଏଇଟାକୁ ଆମେ କେବେ ବି ୟୁଜ୍ କରିବାନି। ଆମେ ସବୁବେଳେ ଡିସ୍କସନ୍ ମେଥଡ ପଢେଇବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ, ସବୁବେଳେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ମେଥଡ ପଢେଇବା, ପ୍ଲେୱେ ମେଥଡ ପଢେଇବା। ଆମେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଯେତେ ଆକ୍ଟିଭ କରିପାରିବା ସେତେ ଭଲ ଠିକ ଅଛି। ତ ପିଲାମାନେ ଯେତେ ସ୍ପଣ୍ଟାନିୟସଲି ଇନଭଲ୍ଭ ହେବେ ଟିଚିଂ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଉପରେ ତ ତାଙ୍କର ସେତେ ଦକ୍ଷତା କଣ ହବ ଇନକ୍ରିଜ ହବ ବୁଝିପାରିଲୁ। ତ ଅପସନ ନମ୍ବର ବି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ମାନେ ଏଇଟା ଭୁଲ ଅଛି ଠିକ ଅଛି। ତ ଦେଖିବା 12 ନମ୍ବର ଦେଖିବା 12 ନମ୍ବର ଦେଖନ୍ତୁ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ଡିଫରେନ୍ସେସ୍ ଇନ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଆର୍ ଡ୍ୟୁ ଟୁ। ତ ଯୋଉ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ଡିଫରେନ୍ସେସ୍ ଥାଏ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ପିଲାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ତ ସେଟା କଣ ପାଇଁ ହୁଏ ନା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପ୍ରଭେଦ କଣ ପାଇଁ ହୁଏ ନା ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ବୋଥ ଅପସନ ଥିବ ବୋଥ ହଉଛି ଯଦି ଥିବ ହେରିଡିଟି ଏଣ୍ଡ ଏନଭାରमेଣ୍ଟ ମାନେ ହଉଛି ବଂଶାନୁଗୁଣ ଆଉ ଯଦି ପରିବେଶ ଥିବ ତ ସେଇଟା ହିଁ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହବ। ଆଉ ଏଇଟା ନୁହେଁ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ଅଫ ଜେଣ୍ଡର ଯୋଉ ଲିଙ୍ଗ ଯଦି ଇମ୍ପାକ୍ଟ ପକେଇବ ତ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ର ଡିଫରେନ୍ସ କୋଉଠୁ ଆସିବ ଏଜ୍ ଓନଲି ତ ନେଗେଟିଭ ଅପସନ ମୁଁ କହିଥିଲି ଇମ୍ପାକ୍ଟ ଅଫ ସ୍କୁଲ ଏନଭାରमेंट ଏଲୋନ ଏଲୋନ ହଉଛି ଗୋଟେ ନେଗେଟିଭ ୱାର୍ଡ ଏଇଟା ବି ଦେଖିବେ ମାନେ କାଟିବେ ଅପସନ ଟାକୁ ଠିକ ଅଛି। ତ ଏଇଠି ହେଇଯିବ ବଂଶାନୁଗୁଣ ଆଉ ଯୋଉ ପରିବେଶ ହେରିଡିଟି ଯେଟା ହଉଛି ବଂଶାନୁଗୁଣ ଆଉ ଯୋଉ ଏନଭାରमेंट ଠିକ ଅଛି। ଏଇ ଦିଟା ହିଁ ଆମର ହଉଛି ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ଡିଫରେନ୍ସ ଦେଖାଯାଏ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ର ଶିକ୍ଷଣ ଉପରେ। କାହିଁକି ନା ଗୋଟେ ପିଲାର ଯଦି ତାର ତା ବାପା କି ତାର ମା ଯଦି ଶିକ୍ଷିତ ହେଇଥିବେ ତ ସେ ପିଲାଟା ନିଶ୍ଚିତ ମାତ୍ରାରେ ଶିକ୍ଷିତ ହବ। ତାର କିଛି ନା କିଛି ବଂଶ ଗୁଣ ସେ ପିଲା ପାଖକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହେଇଥିବ ଠିକ ଅଛି। ତ ଆଉ ଗୋଟେ ସେ କଥା ମୁଁ କହୁନି ଯେ ପିଲା ଯାହାର ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ ଶିକ୍ଷିତ ନୁହନ୍ତି ତା ପିଲା ଶିକ୍ଷିତ ନୁହେଁ ସେଟା କିଛି ସେମିତି କିଛି ଲଜିକ ନାହିଁ ସେ କଥାର ଠିକ ଅଛି। ତ ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖିବା ଏନଭାରमेंट ଏନଭାରमेंट କେମିତି ଇମ୍ପାକ୍ଟ ପକଉଛି ଏଥିରେ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ଡିଫରେନ୍ସିଏସ ର ତା ଏନଭାରमेंट ଯଦି ଗୋଟେ ପିଲାଟା ଭଲ ଏନଭାରमेंट ରହିଲା ଭଲ ଏନଭାରमेंट ସପୋଜ ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ହଉଛି ମାନେ ଗୋଟେ ପିଲାଟା ଗୋଟେ ଏନଭାରमेंट ରହିଲା ସେ ଜାଗାର ପୁରା ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା କୌଣସି ବି ପାଟିତୁଣ୍ଡ ହୁଏନି କୌଣସି ଝଗଡା ହୁଏନି ସମସ୍ତେ ଭଲ ସେଠି ତ ସେ ପିଲା ମାଇଣ୍ଡ ର କଣ ଇଫେକ୍ଟ ପଡିବ ଅବଭିୟସଲି ଭଲ ହିଁ ଇଫେକ୍ଟ ପଡିବ ନା ଠିକ ଅଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ପିଲାଟା ଗୋଟେ ଖରାପ ଏନଭାରमेंट ଗୋଟେ ଖରାପ ପରିବେଶରେ ଜନ୍ମ ହେଇଛି ଯୋଉଠି ସବୁବେଳେ ମାନେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଚାଲିଥିବ ହୋରିପାଡି ଚାଲିଥିବ ତ ସେ ପିଲା ମାଇଣ୍ଡ ର କଣ ଇଫେକ୍ଟ ପଡିବ ସେଇ ହିଁ ଖରାପ ଗୁଣ ସବୁ ଇଫେକ୍ଟ ପଡିବ। ତ ଏଇଟା ହିଁ ଏନଭାରमेंट ଗୋଟେ ହଉଛି ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ଡିଫରେନ୍ସ ର ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଉପରେ ପ୍ରଭେଦ ପକେଇଥାଏ ଠିକ ଅଛି। ତ ଯିବା ଆମେ 12 ନମ୍ବରକୁ 12 ନମ୍ବର ଦେଖିବା 12 ନମ୍ବର କଣ କହିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଶିଖିବା ହେଉଛି ଡେସ୍ ର ମୂଳ ମନ୍ତ୍ର। ଓକେ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଶିଖିବା ଟିଚିଂ ସରି ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ବାଇ ଡୁଇଂ ଇଜ ଦ ଏସେନ୍ସ ଅଫ ଡେସ୍। ଓକେ ଲେକ୍ଚର ମେଥଡ ତ ହବନି ଏଟା ହଉଛି ଟିଚର ସେଣ୍ଟର୍ଡ ଏଟା ହଉଛି ନେଗେଟିଭ ଏଇ ଅପସନ ଦେଖିବ ଯେତେବେଳେ ମାନେ କାଟିବ ଜଲ୍ଦି ନେଗେଟିଭ। ଡେମନଷ୍ଟ୍ରେସନ ମେଥଡ ଏଇଟା ବି ଦେଖିବା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ମେଥଡ ଷ୍ଟୋରି ଟେଲିଂ ମେଥଡ ଏ ସବୁ ଟିଚର ସେଣ୍ଟର ଯାଉଛି ଠିକ ଅଛି। ଏଇ ଡେମନଷ୍ଟ୍ରେସନ କିଏ କରନ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶନ କିଏ କରନ୍ତି ଯୋଉ ଟିଚର କରନ୍ତି ନା। ଆଉ ଷ୍ଟୋରି ଟେଲିଂ ମେଥଡ ଏଇ ଯୋଉ ଗଳ୍ପ କଥନ ପଦ୍ଧତି ଏଇଟା କିଏ କରନ୍ତି ସେ ହିଁ ଟିଚର କରନ୍ତି ଠିକ ଅଛି। ତ ଏଇଟା ସି ହେଇଯିବ ରାଇଟ ଆନ୍ସର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ମେଥଡ ମାନେ ପ୍ରକଳ୍ପ ପଦ୍ଧତି ପିଲାଟା ନିଜେ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଶିଖିବ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କରିବ ପିଲାକୁ ଗୋଟେ ଟିଚର ଗୋଟେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଦେବେ ସେ ତାକୁ ସେଇ କାର୍ଯ୍ୟଟା କରି କରି ସେଥିରୁ ସେ ତାର ଅଭିଜ୍ଞତା ହାସଲ କରିବ ତ ତାହାକୁ ଆମେ କଣ କହିବା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ମେଥଡ ଏଇଟା ହିଁ ରାଇଟ ଆନ୍ସର। ଓକେ ଯିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଠିକ ଅଛି। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ହ୍ୱାଟ ଇଜ ଦ ମିନିଂ ଅଫ ଇନକ୍ଲୁସିଭ ଏଜୁକେସନ ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦଉଛି ଆମେ ଦେଖିବା ପ୍ରଥମେ ହ୍ୱାଟ ଇଜ ଇନକ୍ଲୁସିଭ ଏଜୁକେସନ ଠିକ ଅଛି। ଅନ୍ତର୍ନିବେଶୀ ଶିକ୍ଷା କାହାକୁ କୁହାଯାଏ
ତାର ଡେଫିନେସନ୍ ହଉଛି ଜାତି, ଲିଙ୍ଗ, ବର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବିଶେଷରେ ପିଲାଟା ଯଦି ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ବି ହୋଇଛି, ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ଗୋଟିଏ କ୍ଲାସ୍ ରୁମ୍‌ର ଏକାଠି ବସି ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ଇନକ୍ଲୁସିଭ୍ ଏଜୁକେସନ୍ କୁହାଯାଏ। ମାନେ ଅନ୍ତର୍ନିବେଶୀ ଶିକ୍ଷା କୁହାଯାଏ। ଏଇଟା ହଉଛି ସବୁଠୁ ଭଲ ଏଜୁକେସନ୍, ଠିକ୍ ଅଛି? ଆଉ ଯେତେ ସବୁ ଅଛି ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ଏତେ ଭଲ ନୁହେଁ। ଏଇ ଇନକ୍ଲୁସିଭ୍ ଏଜୁକେସନ୍‌ଟା ହଉଛି ସବୁଠୁ ଭଲ। ତ ଏବେ ଆମେ ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ା ଦେଖିବା କୋଉଟା ହଉଛି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ, ଟିଚିଂ ଅଲ୍ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ସ ଇରେସ୍ପେକ୍ଟିଭ୍ ଅଫ୍ ଦେୟାର ଏବିଲିଟି, ମାନେ ସାମର୍ଥ୍ୟ ନିର୍ବିଶେଷରେ ସମସ୍ତ ପିଲାଙ୍କୁ ଏକାଠି ଶିକ୍ଷା ଦେବା। ମାନେ ପିଲାର କ'ଣ, ଯଦି ତାର ଏବିଲିଟି ଥିବ ତାହେଲେ ସେଇ ପିଲାଙ୍କୁ ଆମେ ଶିକ୍ଷା ଦେବା, ସେମିତି ତ ଆମେ କରିବାନି କେବେ ନା। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ଏଇଟା ଭୁଲ ଅଛି। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି କ'ଣ, ସେପାରେଟ୍ କ୍ଲାसेସ୍ ଫର୍ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ୱିଥ୍ ଡିଜାବିଲିଟି। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ଡିଜାବିଲିଟି ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ସେପାରେଟ୍ କ୍ଲାସ୍ କାହିଁକି କରିବା? ଆମେ ପରା ଇନକ୍ଲୁସିଭ୍ ଏଜୁକେସନ୍ କରିବା, ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଳିମିଶି ଆମେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ କ୍ଲାସ୍ ରୁମ୍‌ରେ ବସିକି ପାଠ ପଢ଼େଇବା। ତ ଏ ଅପସନ୍‌ଟା ଭୁଲ ହେଇଯିବ ନା। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି, ସ୍ପେସିଆଲ୍ ସ୍କୁଲ୍ ଫର୍ ଶିଡ୍ୟୁଲ୍ଡ କାଷ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଶିଡ୍ୟୁଲ୍ଡ ଟ୍ରାଇବ୍ ଚିଲଡ୍ରେନ୍। ଆମେ ଏଇଟା ତ ରଙ୍ଗ ହେଇଗଲା, ଏଇଟା ବି ଭୁଲ ହେଇଗଲା। ଓକେ, ସ୍ପେସିଆଲ୍ ଫୋକସ୍ ଅନ୍ ଗିଫ୍ଟେଡ୍ ଲର୍ଣ୍ଣର୍। ତ ଆମେ କ'ଣ କେବଳ ଗିଫ୍ଟେଡ୍ ଲର୍ଣ୍ଣର୍ ଉପରେ ଫୋକସ୍ କରିବା କି? ମାନେ ମେଧାବୀ ଛାତ୍ରକୁ କେବଳ ଫୋକସ୍ କରିବା? ଏଇଟା ତ ଅନ୍ତର୍ନିବେଶୀ ଶିକ୍ଷାର ଡେଫିନେସନ୍ ନୁହଁ। ଠିକ୍ ଅଛି। ସରି, ୟାର ହଉଛି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହଉଛି ଏ ହେଇଯିବ। ଏଇଟା ହଉଛି ସାମର୍ଥ୍ୟ ନିର୍ବିଶେଷରେ ଆମେ ସମସ୍ତ ପିଲାକୁ ଏକାଠି ବସି ଶିକ୍ଷା ଦେବା। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଇଟା ହଉଛି ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ହଉଛି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକ କରେଇବା। ଓକେ, ତାଙ୍କର ଯାହାର ଯିଏ ଏବିଲିଟି ଥାଉ କି ନଥାଉ, ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକାଠି କରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ ଶିକ୍ଷା ଦେବା। ତାହା ହିଁ ହେଉଛି ଇନକ୍ଲୁସିଭ୍ ଏଜୁକେସନ୍। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଦେଖିବା ଆମେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ଅଛି। ନମ୍ବର ତ ଆଜି ତ ନାହିଁ, ବହୁତ ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାନି, ମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟି ପୁରା ଲଙ୍ଗ୍ ହେଇଗଲାନି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓର ପାର୍ଟ 2 ଆଣିବା। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ପାର୍ଟ 2ରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 16 ଠୁ ନେଇକି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଫୁଲ୍ ଡିଟେଲଲି ତାର ଅପସନ୍ ସହିତ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ତ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ, ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ସମସ୍ତେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜର ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।